ક્ષત્રિય સમાજ રૂપાલા સામે લડી લેવાના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદમાં ક્ષત્રિય સમાજે આવેદનપત્ર આપ્યું। અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરીએ ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। ક્ષત્રિય સમાજ જે આવેદનપત્ર આપીને મામલતદાર કચેરી હોય કે પછી કલેક્ટર કચેરી હોય અલગ અલગ રાજ્યભરમાં આ જ પ્રકારે વિરોધ દર્શાવીને અને કચેરીઓમાં આવેદનપત્ર આપી પોતાની રજૂઆત કરી રહ્યો છે। ત્યારે ક્ષત્રિય સમાજે અમદાવાદમાં પણ એ જ ઘટનાક્રમને દોહરાવ્યો। સંવાદદાતા સંજય જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। संजय, क्षत्रिय समाजे आवेदन पत्र आप्યું છે अमदावाद कलेक्टर कचेरीए, શું જાણકારી? बिल्कुल दीपा, जे प्रकारे पुरुषोत्तम रूपाला जे निवेदन हतुं अने तेना लईने क्षत्रिय समाजमां जे रोषनी लागणी फैलाई हती ने आ मामले अलग अलग जिल्लाओमां क्यांक क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन अने आवेदन पत्र रेली जेवा कार्यक्रमो जे छे योजवामां आवी रह्या छे अने ते ज प्रकारे जे अमदावादना कलेक्टर कचेरी खाते पण कलेक्टर कचेरी खाते पण आज विरोध प्रदर्शन जे छे ते जोवा मळ्युं ने रेली स्वरूपे क्षत्रिय समाजना मोटी संख्यामां लोको एकत्रित थया हता। अहींया अनेक कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्युं छे। विरोध प्रदर्शन जे छे ते करवामां आव्युं हतुं अने जे प्रकारे तेओनी जे मांग जे छे के रूपालानी उमेदवारी जे छे ते क्यांक ने क्यांक रद्द थवी जोईए ते मांग पर तेओ अड़ग छे अने जो आ मांग स्वीकारवामां नहीं आवे तो आगामी दिवसोमां महासम्मेलन उपरांत मात्र आ गुजरात पूरतुं आ आंदोलन सीमित नहीं रहे अने अन्य राज्यों पण आवेदन जे छे आंदोलन जे छे ते प्रसारवानी चीमकी उच्चारवामां आवी छे। जी आभार संजय जानकारी आपवा माटे। तो मात्र राज्यभर सुधी ज आंदोलन सीमित नहीं रहे परंतु देशभरमा क्षत्रिय समाज एकजूट थईने अने आ ज रीते आवेदनपत्र आपशे, पोतानो विरोध करशे, पोतानी रजूआत हाईकमांड सुधी पहोंचाडशे। भाजप हाईकमांड ने आ मांग करवामां आवी रही छे के रूपालानी उम्मीदवारी रद्द करवामां आवे। रूपाला विवादना समाधान माटे भाजपना प्रयास। गांधीनगरमां पाटीलना घरे महत्वनी बेठकनुं आयोजन। बेठकमां सीएम भूपेन्द्र पटेल पण हाजर। भाजपना क्षत्रिय आगेवानो साथे आ बेठकनुं आयोजन करायुं छे। विवादना समाधान अंगे चर्चा करवामां आवशे। तो भाजप एक्शनमां डेमेज कंट्रोल करवामां आवी रह्युं छे अने बेठकनो दौर जोवा मळी रह्यो छे। हमारा संवाददाता विभू जोड़ाई गया है વધુ जानकारी साथे। विभू, डेमेज कंट्रोलनी जे कामगीरी छे ते तो हवे सीआर पाटीले पोते ज हाथ धरी छे, शुं जानकारी आपनी पासे? दीपा, छेल्ला 1 कलाकथी सीआर पाटीलना बंगला पर बैठक चाली रही है, जेमां भारतीय जनता पार्टीना जे जोड़ायेला छे क्षत्रिय समाजना आगेवानो ते अत्यारे बैठकमां उपस्थित छे। आपने अहीं जे बैठक चाली रही है तेमां मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल उपस्थित छे, साथे सीआर पाटील, प्रदीपसिंह जाडेजा, आईके जाडेजा, बळवंतसिंह सहितना क्षत्रिय जे समाजना आगेवानो छे ते पण अहीं उपस्थित छे। छेल्ला 1 कलाकथी चर्चा चाली रही है। क्षत्रिय समाज में जे विरोध जोवा मळी रह्यो छे के रूपालानी उम्मीदवारी रद्द थवी जोईए ए मांग पर तेओ अड़ग छे। अलग अलग विस्तारों में आवेदन आपी रह्या छे, साथे सोशल मीडिया में पण पोस्ट करी विरोध नोंधावी रह्या छे। तेवा संजोगोमां हवे डेमेज कंट्रोल करवा माटेनी कवायत छे ते हाथ धरवामां आवी छे। अत्यारे जे रीते बैठक छे ते लगातार चाली रही है। चर्चाओ करवामां आवी रही छे के समाधाननो कोई रस्तो निकळे, जेना कारणे एक राजकोट सीट नहीं परंतु बीजी बधी सीटों पर पण त्यां डेमेज कंट्रोल करवू पड़े, कारण के क्षत्रिय समाज एटले के देशभરના क्षत्रिय छे ते एक थई रह्या छे अने विरोध नोंधावी रह्या छे। विभू, आ पेला जयराजसिंह जाडेजाने कमान सोंपवामां आवी हती, તેમણે એક સંમેલન કર્યું, તેમાં પણ બેઠક થઈ અને રૂપાલાની સામે ઘણા એવા ક્ષત્રિયો એવું પણ કહ્યું કે તમને માફ કરી દેવા જોઈએ, પરંતુ એક વર્ગ છે જે પીછેહટ કરવાના મૂડમાં નથી। શું તેના ઉપર જ ફોકસ કરાશે હવે? दीपा, बिल्कुल, कारण के जे रीते बैठक चाली रही है बैठक में पण क्षत्रिय समाजना आगेवानो द्वारा ज्यारे रूपालाए निवेदन आप्युं अने ते बाद पण रूपाला खुदे डेमेज कंट्रोल करवानो प्रयास करवामां आव्यो हतो। क्षत्रिय समाजना लोकोने मळ्या हता, माफी पण मांगी लीधी छे, परंतु जी जयराजसिंह द्वारा के आप जोड़ाला निवेदन कोई एक पक्षना आगेवाने कर्युं छे, कलेक्टरना आवेदन पत्र केम? तो आप जाणो छो कि कलेक्टर प्रजाना प्रतिनिधि है, सरकारना पण प्रतिनिधि है, एटले लोकशाही में अमारी बात सक्षम कक्षाए, योग्य कक्षाए अमारे पहोंचाडवी होय तो एनुं सौथी श्रेष्ठ माध्यम ए कलेक्टर श्री है। एटले अमे आज समग्र अमदावादनी क्षत्रिय समाजनी संस्थाओ एमां आप जुओ तो मोटी संख्या में माताओ बहनों पण छे, युवानो पण छे
અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી કે કેન્દ્રના રાજકક્ષાના મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા કે જેઓ હાલમાં રાજકોટ લોકસભાના ભારતીય જનતા પક્ષના ઉમેદવાર છે, એમને કોઈ સમાજની અંદર મત લેવા માટે સમાજ વચ્ચે વૈમનસ્ય ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમને એવું કહ્યું કે રાજા મહારાજાઓ પણ નમ્યા ત્યાં સુધી તો ઠીક હતું, પણ એ અટક્યા નહીં અને સમાજની બેન દીકરીઓની અસ્મિતા ઘવાય એ રીતે એમને કહ્યું કે બેટી રોટીનો પણ વ્યવહાર કર્યો. તો હું મિસ્ટર રૂપાલાને પૂછવા માંગુ છું કે કયા ઇતિહાસમાં આવું લખ્યું છે કે અંગ્રેજો સાથે ક્ષત્રિયોએ, રાજપૂતોએ, રાજા મહારાજોએ બેન બેટીનો વ્યવહાર કર્યો? તો આનાથી અમારી લાગણી દુભાઈ છે. અને આપ જુઓ છો કે ગઈકાલે 20 જગ્યાએ આવેદનપત્ર અપાણું, આજે 10 જગ્યાએ આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. આજે 5 જગ્યાએ પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ છે. ગઈકાલે 11 જગ્યાએ પુરુષોત્તમ રૂપાલાના પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ કર્યો. અને જ્યાં સુધી એમની ઉમેદવારી રદ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ક્ષત્રિય સમાજ જપીને બેસશે નહીં. વિજયસિંહ પછી અમારા સંવાદદાતા વિભુ પટેલ જોડાયેલા છે, તેમની પાસેથી વધુ જાણકારી લઈએ. જી વિભુ, આપ આપની વાત પૂરી કરશો. દીપા, જે રીતે બેઠક છે અને આ બેઠકમાં છેલ્લા 1 કલાકથી ચાલી રહી છે, હવે એ જોવાનું છે કે જે ક્ષત્રિય સમાજ છે એ પોતાની માંગ ઉપર અડગ છે, એટલે કે ક્ષત્રિય સમાજની માંગ પૂરી કરવામાં આવે છે કે પછી રૂપાલાને કન્ટિન્યુ કરવામાં આવે છે. કારણ કે ક્ષત્રિય સમાજ એવું કહી રહ્યું છે કે રૂપાલાની ઉમેદવારી રદ થવી જોઈએ. અને બીજી બાજુ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાની સમાધાન થઈ જાય અને તે માટેનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિભુ, રૂપાલા પહેલાથી જ કહી ચૂક્યા છે કે સમાજ છે, ક્ષત્રિય સમાજ, તેને હક છે વિરોધ કરવાનો, પરંતુ સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે એ અફવા છે કે તેમની જગ્યાએ, તેમના સ્થાને અન્ય કોઈ ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી શકે છે. કેવા પ્રકારનું વલણ રહેવાનું છે ભાજપ હાઈકમાન્ડનું, શું લાગી રહ્યું છે આપને? એવું બન્યું હતું કે જ્યાં ઉમેદવાર છે તે બદલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અહીં રાજકોટની જે સીટ છે તેના ઉપરની વાત જ અલગ છે. કારણ કે રૂપાલાના નિવેદન ઉપર આખો વિરોધ થયો છે, એટલે કે હવે સમાધાનનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કારણ કે જો સમાધાન થઈ જાય તો રૂપાલાની ટિકિટ કન્ટિન્યુ કરવામાં આવે, પરંતુ જે રીતે વિરોધ થઈ રહ્યો છે તે વિરોધને પણ કે ડેમેજ કંટ્રોલ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે કે તેમના જે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો છે તેને બોલાવી અને ચર્ચા કરી રહી છે. રૂપાલાજીએ માફી માંગી લીધી છે, પરંતુ જે ક્ષત્રિય સમાજ છે તે માનવા માટે તૈયાર નથી અને તેઓની એક જ માંગ છે કે રૂપાલાની ટિકિટ છે તે રદ થવી જોઈએ, ઉમેદવાર બદલવામાં આવે. પરંતુ હવે જોવાનું એ જ છે કે આ સતત બેઠક ચાલી રહી છે ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાની, તેમાં શું નિર્ણય કરવામાં આવે છે. આભાર વિભુ જાણકારી આપવા માટે. તો ગાંધીનગરમાં બેઠક ચાલી રહી છે અને સીએમ પણ તે બેઠકમાં હાજર છે. CR પાટીલે પોતે આનો મોરચો સંભાળી લીધો છે. રૂપાલાના નિવેદન સામે નારાજગી યથાવત છે, વિરોધ યથાવત છે. વડોદરામાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોના દેખાવો થઈ રહ્યા છે. કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર આપીને દેખાવ કરવામાં આવ્યા. રૂપાલાની માફી સ્વીકાર્ય નહીં, ટિકિટ રદ કરો, ટિકિટ રદ નહીં થાય તો પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહો. તો ક્ષત્રિય સમાજે પીછેહટ નથી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે અને તે જ નિર્ણયના કારણે કલેક્ટર કચેરીએ વડોદરામાં ક્ષત્રિય સમાજ પહોંચ્યું. વ્યક્તિ માટેનું આંદોલન છે એ વહેલી શકીએ આપણી નેતાગીરી જે કાર્યવાહક સમિતિ કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા અને સાથે દેખાવ પણ કરવામાં આવ્યા છે. રૂપાલાની માફી સ્વીકાર્ય નથી, કોઈ પણ ભોગે ઉમેદવારની પરત લેવી પડશે તે પ્રકારની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી રહી છે. રાજ્યભરના અલગ અલગ જિલ્લાઓથી આ જ પ્રકારની તસવીરો જે સામે આવી રહી છે અને ક્ષત્રાણીઓએ પણ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. આજે પણ એ જ રીતે વડોદરામાં ક્ષત્રાણીઓ પણ આગળ આવી છે અને વિરોધ કરી રહી છે. મોટા પ્રમાણમાં અહીં ક્ષત્રિય સમાજના લોકોએ મોરચો માંડ્યો છે, સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા, નારેબાજી કરી અને સાથે જ આવેદન આપ્યું કલેક્ટર કચેરીએ. ટિકિટ રદ નહીં થાય તો તેના પરિણામ ભોગવવા માટે ભાજપ પક્ષને તૈયાર રહેવું પડશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી. ગુજરાતની 2 બેઠકો પર ભાજપમાં વિવાદ. રાજકોટ અને સાબરકાંઠામાં ઉમેદવારોનો વિરોધ.
સાબરકાંઠા ભાજપ ઉમેદવાર સામે નારાજગી યથાવત જોવા મળી રહી છે। હિંમતનગર ભાજપ કાર્યાલય પર કાર્યકરો પહોંચ્યા। ભાજપની ખેસ ટોપી પહેરીને કમલમ સામે દેખાવ કરી રહ્યા છે। કાર્યકરોએ પોસ્ટકાર્ડ લખી વિરોધ શરૂ કર્યો છે। અમારા સંવાદદાતા ઈશાન લાઈવ જોડાઈ ગયા છે હિંમતનગરથી। તેમની પાસેથી વધુ જાણકારી લઈએ। ઈશાન, કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે કાર્યકર્તાઓ? જી ચોક્કસ કે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પહેલા ઉમેદવાર બદલાયા, બાદમાં ફરીથી બીજા ઉમેદવારની જાહેર કરવામાં આવી। જે મહિલા ઉમેદવાર જે કોંગ્રેસમાંથી આવ્યા પછી જે કોંગ્રેસમાં ધારાસભ્ય બન્યા હતા, ત્યારબાદ ભાજપમાં જોડાયા અને તેમની પત્નીની ટિકિટ શોભનાબેન બારૈયાને મળી છે, જેના કારણે ખાસ કરીને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોસ્ટકાર્ડ લખીને, હજાર પોસ્ટકાર્ડ લખીને ઉમેદવાર બદલવાની માંગ સાથેનો વિરોધ કરવા કરી રહ્યા છે। તો આપણી સાથે ખાસ કરીને જે મહિલા કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત છે, આપણે એમને કેમ કરવામાં આવી રહ્યા છે? મહિલા તરીકે તમે વિરોધ કરી રહ્યા છો, કેમ? મહિલા છું અને એ બી એક મહિલા છે, પણ મારો એક જ વિરોધ એટલા માટે કે જે શોભનાબેન બારૈયા છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીથી જોડાયેલા હતા અને ટીચર હતા અને કોઈ દિવસ સક્રિય કાર્યકર્તા છે નહીં। અમે લોકો વર્ષોથી સક્રિય કાર્યકર્તા છીએ, વર્ષોથી પાર્ટીમાં કામ કરીએ છીએ, વર્ષોથી બીજા કાર્યકર્તાઓ લેડીઝ કાર્યકર્તાઓ છે, એટલે અમારે એમનો વિરોધ છે કે નહીં ચાલે। ખાસ કરીને ઉમેદવાર નહીં બદલવામાં આવે તો શું આગળની શું રણનીતિ હશે? આગળ અમને દુઃખ તો લાગ્યું નહીં કે અમે વર્ષોથી પાર્ટીમાં કામ કરી રહેતા હોઈએ, ઘર માટે છોડીને અમે આવતા। આજની તારીખમાં મારા ઘરમાં 2 મહિનાનું બાળક છે, 2 મહિનાના બાળકને છોડીને જો હું પાર્ટી માટે આવતી હોઉં તો મારી બી કંઈક વેલ્યુ તો હોવી જોઈએ ને। તો આની માટે પછી તૈયારી હોવી જોઈએ, એમને બી ભોગવવાની, પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર હોવું જોઈએ ને। જો કોઈ એક મહિલા 2 મહિનાના બાળકને મૂકીને આવી શકતી હોય અહીંયા આગળ પાર્ટી માટે સક્રિય કાર્યકર્તા, કે એમ કે બીજેપીની પાર્ટી છે, બીજેપી મારી પાર્ટી છે, મારું ઘર છે, બીજેપીની સક્રિય કાર્યકર્તા છું, એટલા માટે એ ઉમેદવારને તો મેં ઓળખતા નથી। શોભનાબેન બારૈયાને તો મેં કોઈ દિવસ મેં નામ સાંભળ્યું જ નથી। લગભગ મારું નામ મને ખબર હશે, રાખીબેન રાઠોડ, હિંમતનગર કાર્યકર્તા બીજાને બી અન્ય કાર્યક્રમ આપણી સાથે જોડાય છે, કઈ રીતે વિરોધ અને શું કરવામાં આવશે આગળ? અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મૂળ કાર્યકરો છીએ। અમે અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના તમામ મૂળ પાયાના કાર્યકર્તાઓ આજે 5000 ની સંખ્યામાં અહીંયા મળ્યા છીએ। મારો અંદાજ તો 2-3 હજાર હતો ને એટલા જ ભેગા થયા છે, પણ 5000 ની જેટલી સંખ્યા છે હાલ અહીંયા। અમારો એક જ વિરોધ છે કે આયાતી ઉમેદવાર ક્યારે ચાલશે નહીં। મૂળ પાયાનો કાર્યકર્તા કોઈ પણ સમાજનો હોય, કોઈ પણ તાલુકાનો હોય, મૂળ પાયાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હોય એને ટિકિટ આપવામાં આવશે, તો બાકી તો આયાતી ઉમેદવારને અમે ક્યારે ચલાવી લેશું નહીં। અને અમારો એક જ વિરોધ છે, ઉમેદવારને બદલવામાં આવે। ખાસ કરીને પોસ્ટકાર્ડ લખવામાં આવે, કેટલા પોસ્ટકાર્ડ લખવામાં આવે છે, કોને કોને આપવામાં આવશે? પોસ્ટકાર્ડ તમામ કાર્યકર્તાઓ પોતે લખ્યા છે। પોસ્ટકાર્ડ પ્રદેશને સંબોધીને લખવામાં આવ્યો છે કે પ્રદેશમાં બેઠેલ તમામ વડાશ્રીઓ આયાતી ઉમેદવારને તાત્કાલિક ધોરણે બદલે, અન્યથા અમુક કાર્યકર્તાઓને આવી ખોટી રીતની આ બધી જનમેદની ભેગી થઈને આવો હંગામા કરવા અમને પોતે પણ પસંદ નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ શિસ્તબદ્ધ કાર્યકર્તાઓ હોય છે, પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને અન્યાય થયો હોય અમે અહીંયા ભેગા થઈ અને આ બધા હોબાળાઓ કરીએ છીએ। અને અમારા ઉમેદવારને જો આ ચાલુ જે છે ઉમેદવાર એમને જે છે તે રાખવામાં આવશે, તો આ ઉમેદવારની સાથે અમે પરિણામ પણ ઉલટું લાવવાની તૈયારીમાં। ચોક્કસ આપણે પૂછવા ખાસ કરીને તમે જણાવો છો અન્યાય થઈ રહ્યો, કઈ રીતે અન્યાય થઈ રહ્યો? અન્યાય એટલા માટે કે ઘણી એવી લેડીઝ, જો લેડીઝને ટિકિટ આપવામાં આવે ને ઠાકોર સમાજથી, તો હું બી એક ઠાકોર સમાજથી છું, બીજી બી એક ઘણી બધી કાર્યકર્તા છે લેડીઝ, અને ભીખાજી ઠાકોર બી પોતી ટિકિટ આપવામાં આવી હતી। 10 દિવસ એમણે પ્રચાર કર્યો અને અચાનક એમની ટિકિટ બદલી નાખવામાં આવે તો આ એક સારી વાત નથી। મોદીજીને મારી ખાસ કરીને મોદીજીને એક નમ્ર વિનંતી, સત્યમેવ જયતેની સાથે ચાલે છે અને સત્યનો વિજય વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં સુધી ઉમેદવાર નહીં બન્યા ત્યાં સુધી દિવસે દિવસે વિરોધ પણ યથાવત રહે છે। જી ઈશાન, કાર્યાલયની બહાર જ વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો શું જે કાર્યાલયમાં હાજર હોદ્દેદારો છે તે બહાર આવ્યા અને કાર્યકર્તાઓને શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો ખરા? જી ચોક્કસ રીતે તમે અત્યારે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે જે કાર્યાલયની બહાર જ વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને જે પોસ્ટકાર્ડ છે, પોસ્ટકાર્ડ પણ કાર્યાલયમાં જ કાર્યાલયને આગળ જ લખવામાં આવ્યા હતા, અને જેના કારણે અત્યારે હાલ તો જે કાર્યાલયના મંત્રી છે
તો આ ઉપરાંત પ્રમુખ કોઈ પણ બહાર આવીને કાર્યક્રમ સમજાવવાનો કોઈ અત્યારે હાલ તો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો નથી, પણ આ તમામ હજી પણ કેટલાક કાર્યકર્તાઓ આવી રહ્યા છે. તે તમામ કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને જે ચોક્કસ જે લોકો છે, જે હોદ્દેદારો છે, તેમને મળવા જવાનો પ્રયાસ કરવાના છે અને ત્યારબાદ તેમની રજૂઆત કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને અહીંયા ડેમેજ કંટ્રોલ કરવા માટે હોમ મિનિસ્ટર પણ અહીંયા આવી ચુક્યા હતા. તો આ ઉપરાંત અહીંયાથી કાર્યકર્તાઓ સીએમ ના ત્યાં પણ બેઠક કરી હતી, સ્થાનિક ધારાસભ્યો અને જે હોદ્દેદારો તેમને પણ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા, પરંતુ કોઈ નક્કર કામગીરી ન થતા અત્યારે હાલ તો આ વિરોધ દિવસે દિવસે વધી રહ્યો છે. જી ઈશાન, ભીખાજી ઠાકોર પહેલાથી જ કહી ચૂક્યા છે કે પક્ષે હવે જે નિર્ણય લીધો છે તેનાથી તેઓ પણ સહમત છે, તો આ કાર્યકર્તાઓ કેમ પીછેહટ કરવાના મૂડમાં નથી? ભીખાજી ઠાકોરે પોતે પણ અપીલ કરી હતી કે આ વિરોધ હવે બંધ કરવો જોઈએ. જી ચોક્કસ કહેતા હાલ તો તમામ ઉમેદવારો તમામ કાર્યકર્તાઓની એક જ માંગ છે કે જે ઉમેદવાર છે જે કોંગ્રેસમાંથી આયાતી ઉમેદવાર છે, એટલે કે જે મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા જે કોંગ્રેસમાં ધારાસભ્ય હતા ત્યારબાદ તે ભાજપમાં જોડાયા હતા, એટલે તમામ લોકોને એક જ વિરોધ છે કે જે ભાજપનું જે વર્ષોથી જે કામગીરી કરી રહ્યા છે તમામ ભાજપના લોકો છે, તે ભાજપના લોકોને એમાંથી કોઈ મહિલાને ટિકિટ આપવામાં આવે અથવા તો તે ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે એવી માંગ ઉઠી છે. એટલે કે જે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે, સ્થાનિક ઉમેદવારની જ માંગ છે, એને લઈને અત્યારે હાલ તો વિરોધ જોવા મળે છે. જ્યાં સુધી ઉમેદવાર નહીં બદલાય ત્યાં સુધી વિરોધો વંટોળ ચાલુ રહે છે તેવું તો હાલ તો લાગી રહ્યું છે. ઈશાન, કાર્યકર્તાઓને જરા એ પૂછજો કે શોભનાબેન બારૈયા નહીં તો અન્ય કોની તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે? શું ભીખાજી ઠાકોર જ યથાવત રહેવા જોઈએ કે અન્ય કોઈ મહિલા ઉમેદવાર હોવા જોઈએ કે જે મૂળ ભાજપી હોય? આજે આપણે ચોક્કસ વાત કરીશું કે ખાસ કરીને હું આપને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે હાલ જે શોભનાબેન બારૈયાને બદલવામાં આવે તો એ સિવાય કયો ઉમેદવાર જોશે તમારે? અમારી પાર્ટી બંધ છે. અત્યારે આયાતી ઉમેદવાર છે એ બદલાવું જો ભાજપના જૂના કાર્યકર્તાઓ છે એમને ગમે તેને ટિકિટ સાબરકાંઠા કરવંદીમાં મળે એ ચાલશે. ખાસ કરીને કયા પ્રકારની ઉમેદવારની માંગ કરો છો તમે? મહિલા ઉમેદવાર તો કોણ? મહિલા ઉમેદવાર જેન્ટ્સ ઉમેદવાર હોય એના માટે અમારી પાર્ટી ના કાર્યકર્તા તરીકે અમે સક્ષમ છીએ જીતાડવા માટે, અને જેને આપશે અમે સ્વીકારી લેશું. તમને પૂછવા કયા પ્રકારના ઉમેદવારની તમે માંગ કરી રહ્યા છો? ભીખાજી ઠાકોરને જ ટિકિટ મળવી છે, જે પેલા મળી હતી એમને જ મળવું જોઈએ. અમારે જે આયાતી ઉમેદવાર આયા છે તે એમને વિરોધ છે. તમને શું કહેવા માંગો છો? જે અમારા ભીખાજી ઠાકોરને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી, 7-8 દિવસ પ્રચાર ચાલુ કર્યો હતો અને એમની ટિકિટ 8 દિવસ પછી એમની ટિકિટ રદ કરી અને શોભનાબેન બારૈયાને આપવામાં આવી. જે શોભનાબેન છે એ કોંગ્રેસના આયાતી ઉમેદવાર છે અને જો ભીખાજીને ટિકિટ રિપીટ કરવામાં આવે એ અમારા માટે એ જ આશા છે, ભીખાજીને ટિકિટ મળવી જોઈએ. ખાસ કરીને અત્યારે હાલ તો કેટલાક ઉમેદવારો ભીખાજીની માંગ કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક ઉમેદવારો જે વર્ષો જૂના કાર્યકર્તા મહિલાઓ છે તો મહિલાઓ ટિકિટ મળે એ હાલ તો માંગ કરી રહ્યા છે. આભાર ઈશાન, તમામ જાણકારી આપવા માટે. રૂપાલાના નિવેદન સામે નારાજગી યથાવત છે, વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વડોદરાની વાત કરીએ તો ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દેખાવ કરી રહ્યા છે. કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર આપીને દેખાવ કરવામાં આવ્યા. રૂપાલાની માફી સ્વીકાર્ય નથી, ટિકિટ રદ કરો, ટિકિટ રદ નહીં થાય તો પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો. ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો અહીં ચીમકી ઉચ્ચારી ચૂક્યા છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલાને બદલવા જોઈએ અને તેમના સ્થાને અન્ય કોઈ ઉમેદવારને ટિકિટ મળવી જોઈએ, કારણ કે ક્ષત્રિય સમાજ વિરુદ્ધ જે તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી તે ક્ષત્રિય સમાજ ચલાવી નહીં લે. પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કરેલા વિવાદિત નિવેદનનો જે રેલો છે એટલે કે વિરોધ છે તે વડોદરા સુધી પહોંચ્યો છે અને સીધા દ્રશ્યો જે છે તમને બતાવવાના પ્રયત્ન કરીશું કે વડોદરા કલેક્ટર કચેરી ખાતે જે ક્ષત્રિય સમાજના જે આગેવાનો છે, નાગરિકો છે, તેઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને પુરુષોત્તમ રૂપાલા વિરુદ્ધ જે છે કલેક્ટરને ઉગ્રમાં ઉગ્ર રજૂઆત જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે. મહિલાઓ સાથે વાત કરીશું. બેન, શું કહેશો? પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ક્ષત્રિય સમાજનું અપમાન કર્યું, વિરોધનો વંટોળ વડોદરા સુધી પહોંચ્યો છે, શું રજૂઆત શું છે તમારી? અમારી રજૂઆત એ છે કે રૂપાલાની ટિકિટ કેન્સલ કરો અને એને ખાલી ગુજરાતમાં જ નહીં પણ ઓલ ભારતમાં એને ક્યાંય ટિકિટ ન મળવી જોઈએ, એમ અમારી ડિમાન્ડ એટલી છે. હજી તો આ તો મીડિયા એવું કહે છે કે રાજપૂતમાં આક્રોશ છે, આ આક્રોશ નથી, હજી તો નારાજગી છે. આક્રોશ તો હજી બાકી છે રાજપૂતોનો. આ તો હજી બહેનોને શાસકાર ભાઈઓ આપ્યો છે, પણ અમારા રાજપૂત ભાઈઓ જ્યારે ઊભા થશે ને બધા, ત્યારે ખબર પડશે કે રાજપૂતોનો આક્રોશ શું છે. અત્યારે હાલના તબક્કે ફક્ત ને ફક્ત અમારી એટલી જ માંગણી છે કે રૂપાણીને કોઈ બી જગ્યાએથી ભાજપમાં ટિકિટ ન જ મળવી જોઈએ, અને એ અમારા રાજપૂત સમાજની નહીં પણ સમગ્ર સમાજની અમારી સાથે અત્યારે આહિર સમાજ પણ જોડાયો છે, અમારી સાથે બ્રાહ્મણ સમાજ પણ જોડાયો છે,
અમારી સાથે દરેક સમાજ અત્યારે સહભાગી થઈને આવેદન પત્ર આપવામાં અને સહકાર આપી રહ્યા છે. રૂપાલાની ટિકિટ પાછી નહીં ખેંચવામાં આવે તો બહુ મોટું આંદોલન થશે. કોઈ મતદાન આપશે જ નહીં, કોઈ મતદાન કરવા જશે જ નહીં. એટલે મહેરબાની કરીને રૂપાલાની ટિકિટ એક લઈ લો અને શાંતિથી સમાધાન કરો. બિલકુલથી. તો આ જે ક્ષત્રિય સમાજ છે તેમના મહિલાઓ છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ જે વિવાદિત ટિપ્પણી કરી છે તેના કારણે આખો જે ક્ષત્રિય સમાજ છે તેમનું અપમાન થયું છે. ત્યારે આજે તમામ લોકો છે તેઓની અંદર ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ દ્રશ્યો તમે સીધા જોઈ રહ્યા છો તે વડોદરા કલેક્ટર કચેરીના દ્રશ્યો છે અને વડોદરા કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં જે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો છે, મહિલાઓ છે, તેઓ કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા છે. રોષ જે છે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. મહિલાઓ હોય, પુરુષ હોય, તમામ લોકોની મસ્ત એક જ માંગ છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલા જે છે તેમને ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશભરમાંથી કોઈપણ જગ્યાએથી જે ચૂંટણી છે તે લડવા ન દેવામાં આવે. પુરુષોત્તમ રૂપાલાની જો ટિકિટ કાપવામાં નહીં આવે તો આ તમામ લોકો જે છે આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરશે અને આગામી ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગંભીર પ્રકારનું પરિણામ ભોગવવું પડી શકે તેવી ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. તો ક્ષત્રિય સમાજ અડગ જોવા મળી રહ્યો છે અને સાથે જ તેમણે કહ્યું કે ટિકિટ રદ કરવી જ પડશે અને માત્ર રાજકોટથી જ તેમને ઉમેદવાર બનાવવા અમને અસ્વીકાર્ય નથી, પરંતુ દેશભરમાં કોઈ પણ સ્થળ પરથી, કોઈ પણ બેઠક પરથી રૂપાલાની ઉમેદવારી થવી જ ન જોઈએ. બે અલગ અલગ દ્રશ્યો. રાજકોટમાં પણ વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ક્ષત્રિય સમાજે બેનર સાથે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. સાથે જ સાબરકાંઠામાં પણ આ જ પ્રકારની તસવીરો સામે આવી. સાબરકાંઠામાં કાર્યાલયની બહાર કાર્યકર્તાઓ, ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉમેદવાર બદલવાની માંગ કરી રહ્યા છે. એક તરફ ક્ષત્રિય સમાજનો વિરોધ જેને કંટ્રોલમાં નથી કરી શક્યું ભાજપ, અને બીજી તરફ સાબરકાંઠામાં તો પોતાના જ કાર્યકર્તાઓ ભાજપ હાઈકમાન્ડ સામે જાણે કે બાયો ચડાવીને ઊભા છે અને ઉમેદવાર બદલવાની માંગ કરી રહ્યા છે. શોભનાબેનને બદલવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તર્ક એવો છે કે મૂળ તેઓ કોંગ્રેસી છે, ભાજપી નથી, એટલે પાયાના કાર્યકરને ટિકિટ મળવી જોઈએ. અને પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ જે ટિપ્પણી કરી ક્ષત્રિય સમાજને લઈને, તેને લઈને રાજકોટમાં ક્ષત્રિય સમાજ વિરોધ કરી રહ્યો છે. મતદારોને રીઝવવા ઉમેદવારનું ઇમોશનલ કાર્ડ. પાટણ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરે ઇમોશનલ કાર્ડ રમ્યું છે. ચંદનજી ઠાકોરે પાઘડી ઉતારી મત માંગ્યા. ચંદનજી ઠાકોરના નિવાસસ્થાને રાત્રે માલધારી સમાજની બેઠક મળી હતી, જેમાં માલધારી સમાજના આગેવાનોએ ચંદનજીને પાઘડી પહેરાવી સન્માન કર્યું. જે બાદ એ જ પાઘડી ઉતારી ચંદનજીએ માલધારી સમાજ સમક્ષ ધરી અને પાઘડીની લાજ રાખવા અપીલ કરી, જેમાં માલધારી સમાજના આગેવાનો તેમજ રાધનપુરના પૂર્વ ધારાસભ્ય રઘુ દેસાઈ સમક્ષ પાઘડી ઉતારી મત માંગ્યા. તો અગાઉ પણ ચંદનજીએ ઇમોશનલ કાર્ડ રમ્યું. એક દિવસ પહેલા હારીજના પીપલાણા ગામે સાસરીમાં પત્નીના મામેરાના નામે મત માંગ્યા. પીપલાણા ગામના જમાઈ તરીકે મત માંગ્યા. પાઘડીની રાજ ધમધમી ના જવા દેતા. ભાઈ એ આપણા હમે પાઘડી મેરી મને મેલી તમારે બધાને આવી ગઈ. તો ચંદનજી ઠાકોરને આપ સાંભળી રહ્યા હતા અને તેમણે પોતાની પાઘડી ઉતારીને અને સાથે જ મત માંગ્યા. મતદારોને રીઝવવા માટે તેમણે આ રીતે ઇમોશનલ કાર્ડ રમ્યું. કાર્યક્રમમાં તેઓ સામેલ થયા હતા, જ્યાં તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને સાથે જ તેમને પાઘડી પહેરાવવામાં આવી હતી. તે પાઘડી ઉતારીને તેમણે મત માંગ્યા. આ પહેલા તેમણે પીપલાણા ગામે સાસરીમાં પત્નીના મામેરાના નામે મત માંગ્યા હતા અને વધુ એક વખત તેમણે આ જ રીતે પાઘડી ઉતારીને મત માંગ્યા છે. હવે નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર. સમાચાર ભાવનગરથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. બોઇલર ફાટતા 2 લોકોના મોત થયા છે, 1 ઘાયલ હોવાની જાણકારી. શિહોરમાં સ્ટીલ ફેક્ટરીમાં બોઇલર ફાટ્યું. ધાંધડી વેગા અલોયસ નામની સ્ટીલ ફેક્ટરીમાં આ બનાવ બન્યો. બોઇલર ફાટતા 3 કામદારો ગંભીર રીતે દાઝ્યા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક ભાવનગર સરટી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન વહેલી સવારે 2 કામદારના મોત થયા છે. બનાસકાંઠા ઘરમાં ઘૂસીને બેહોશ કરી લૂંટના બનાવને અંજામ અપાયો. પાલનપુરમાં 2 અજાણી મહિલાની આ કરતૂત સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. બ્યુટી પાર્લરનો ઓર્ડર આપવાની વાત કહી ઘરમાં ઘૂસી ગઈ.
મહિલાને કંઈક સૂંઘાડી 45,000ની ચોરીને અંજામ આપ્યો અને ત્યારબાદ ફરાર થઈ ગઈ। ઓર્ડર આપવાની વાત કરી ઘરમાં રહેલી મહિલાને કંઈક સૂંઘાડી તેના ઘરમાં રહેલા 30,000 રોકડ અને 15,000ના દાગીના સહિત 45,000ની મત્તા ભરેલી થેલી અજાણી ઠગ મહિલાઓ લઈને ફરાર। પીડિત મહિલાને જાણ થતાં પાલનપુર પૂર્વ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે 2 અજાણી મહિલાઓની શોધખોળ શરૂ કરી। સમાચાર સુરતથી। સુરતના લિંબાયતમાં થયેલ હત્યાના 2 આરોપી ઝડપાયા। લિંબાયતમાં નુરાની મસ્જિદ પાસે મિત્રએ મિત્રની હત્યા કરી અને જેમાં આરોપીએ બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની શંકાએ શહેબાઝ ખાન નામના યુવક પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હોવાની જાણકારી મળી છે। ઈજાગ્રસ્તને સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે મોકલાયો હતો। સમગ્ર કેસમાં લિંબાયત પોલીસે હત્યારાની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ અને નજર હવે ટોપ 3 ન્યૂઝ પર। દેશભરમાં આ વખતે મોટા ભાગના હિસ્સામાં આકરી ગરમીની આગાહી। હવામાન વિભાગનું પૂર્વાનુમાન। પાલનપુરમાં 2 મહિલાએ ઘરમાં ઘૂસી 45,000ની ચોરીને આપ્યો અંજામ। બ્યુટી પાર્લરનો ઓર્ડર આપવાની કરી હતી વાત। અરવલ્લીમાં સ્વાઇન ફ્લૂથી એક વ્યક્તિનું મોત। 13 દિવસથી સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં મોત।